drug reaction பற்றி பார்க்க போகிறோம். அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் வந்து ஆல் ட்ரக் கேன் ப்ரொடியூஸ் அன்வான்ட் எஃபெக்ட். அது வந்து எல்லா ட்ரக் கேன் ப்ரொடியூஸ் அன்வான்ட் எஃபெக்ட் தான். WHO படி எனி ரெஸ்பான்ஸ் டு த ட்ரக் தட் ஆர் நெகோஷியஸ் அண்ட் uninitiated and occur at the dose it is used to the man and proxyolysis and diagnosis of the therapy. All the drug it can be the adverse drug effect. Some patient are more unlike to the inhibit to the effect of the drug. Adverse drug reaction is classified into 5 types. அதுக்கப்புறம் type A is அதுக்கப்புறம் வந்து augmented. Type 2 type A is augmented. Type B is a diazere. Type 3 chronic uses. Type D is a delay. Type E is a end. delay end. Type 3 is a delay end. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா delay end இருக்குது. அப்புறம் adverse drug reaction it is designed as the undesirable and unwanted effect due to the drug administration of the adverse drug reaction. Type A augmentum is a predictable. Type B is a biazere reaction is unpredictable. Type C is a chronic. Type D is delay. Type E is a end of uses. Type A is a side effect and secondary effect toxic effect இருக்குது. side effect secondary effect toxic effect இருக்குது. இப்போ side effect பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைப் ஏல. இதில் வந்து டைப் ஏ இஸ் predictable one. இது வந்து augmented reaction. Side effect வந்து unwanted effect in a drug that extension of pharmacological effect மூலமா வரக்கூடியது. This therapeutic drug doses, these are predictable. It can be occur in the people in the hypoglycemia due to insulin. இது வந்து due to insulinல வந்து நம்மளுக்கு hypocalcemia வந்து வருது. The following hypocalcemia fusimide வந்து வருது. due to drug insulinல வந்து hypoglycemia side effect வந்து hypoglycemia வந்து வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதில் வந்து சைட் எஃபெக்ட்னா என்னது? unwanted effect of the drug that extend to the pharmacological effect. unwanted effect of the drug that extend to the pharmacological effect தான் வந்து சைட் எஃபெக்ட் சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து செகண்டரி எஃபெக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். செகண்டரி எஃபெக்டில் வந்து என்னென்னா வந்து is an indirect consequence of the primary drug action. இது வந்து indirect consequence of the primary drug. For example, a super infection is a treatment of primary infection. அதுக்கப்புறம் வந்து spectrum antibodies. இதில் super infections of treatment of the primary infections by broad spectrum of antibodies. செகண்டரி எஃபெக்ட்னா வந்து இது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ட்ரக் ஆக்ஷன். ப்ரைமரி ட்ரக் ஆக்ஷனில் வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் கான்சிக்வன்ஸ் தான் வந்து செகண்டரி எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் ஆல் சீன் இன் த ஹை டோசேஜ் ஆஃப் த ட்ரக். டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் வந்து எப்போ சீன்னா ஹை டோசேஜ் ஆஃப் த ட்ரக் தட் இன் த சீரியஸ் மார்பின் வந்து அதிகமாக கூட ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் வந்து வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஓவர் டோசேஜ் விச் கேன் பி த ஃபேட்டல் அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி ஃபேட்டலில் ஓவர் டோசேஜில் வந்து விச் கேன் அஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேட்டலில் வந்து அஃபெக்ட் ஆக சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. டாக்ஸிகாலஜி எக்ஸஸாக வந்து இது பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து மார்ஃபின் அதுக்கப்புறம் வந்து மார்ஃபின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் இருக்குது. மார்ஃபின் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ வந்து டைப் டி இஸ் a diazere reaction.
These are unrelated primary pharmacological effect. Unrelated primary pharmacological effect. Therefore, non-predictable-ஆக இருக்குது. Therefore, non-predictable. இது வந்து non-predictable-ஆக இருக்குது. Unrelated primary pharmacological effect of the drug, therefore non-predictable. These are less common non-tolerance of the abnormal reaction. Abnormal reaction க்கு tolerance ஆகாது. They could be அதுக்கப்புறம் வந்து type B is a idiosyncrasy. இருக்குது. idiosyncrasy. There could be idiosyncrasy இருக்குது. idiosyncrasyல வந்து idiosyncrasy reaction and allergic reactionல வந்து இது வந்து காஸ் பண்ணுது. idiosyncrasyனா என்னன்னா இது வந்து genetically determined abnormal reaction. genetically determined abnormal reaction இருக்குது. genetically determined abnormal இது வந்து type B is a unrelated primary pharmacological effect of the drug is less common. இது வந்து less common-ஆக இருக்குது. இது வந்து unpredictable, non-predictable-ஆக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் it could be idiosyncrasy and allergic reaction வந்து இது வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து idiosyncrasy வந்து genetically modified ஆன ஒரு ரியாக்ஷன். அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்து இம்யூனாலஜிக்கலாக வந்து மீடியேட் பண்ண ஒரு ரியாக்ஷன். idiosyncrasy வந்து ஜெனட்டிக்கல் டிட்டர்மினேஷனாக இருக்குது. abnormal reaction of the drug. abnormal reactions of the drug. abnormal reactions of the drug ஓட abnormal reactions of the drugல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து இது வந்து ப்ரிமாக்வின் PRIMAQUINA ப்ரிமாக்வின் அண்ட் சல்ஃபோனமைட் SULFONAMID சல்ஃபோனமைடு. இது வந்து இந்த பேஷண்ட் வந்து G6PD டிஃபிஷியன்சி வந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு வந்து ப்ரிமாக்வின் அண்ட் சல்ஃபோனமைடு வந்து கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சம் பேஷண்ட்ஸ் ஷோ அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அப்புறம் வந்து பார்பிடரேட். இந்த அடிஷன் சம் ரெஸ்பான்ஸ் லைக் அதுக்கப்புறம் வந்து குரோமோஃபெனிகால் அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரம்ஃபெனிக்கால் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரம்ஃபெனிக்கால் இஸ் இன்டியூஸ்டு குளோரம்ஃபெனிக்கால் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால கிரானுலோசைட்டோசிஸ் வந்து நடக்குது. No defined genetic background. The genetic background is also included to the idiosyncrasy. Genetically இவை இதாக இருக்குது idiosyncrasyல. அதுக்கப்புறம் even the long doses, a large doses of the drug, a single dosage is unique இருக்கும். Unique it can be produced. Single dosage quinine it can be produced to the அதுக்கப்புறம் வந்து synchronism high initiative even high dosage of the drug. வந்து இருக்குது idiosyncrasy. இப்போது idiosyncrasyனா வந்து ஜெனட்டிக்கல் டிட்டர்மினேஷனை வந்து உள்ளது. இது வந்து என்னென்னா ஜெனட்டிக் டிட்டர்மினேஷன் ட்ரக். இது வந்து எப்படின்னா சைட் எஃபெக்ட் பண்ணுது. எப்படின்னா ப்ரிமாக்வின் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. சல்ஃபோனமைட் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து ப்ரிமாக்வின் அண்ட் சல்ஃபோனமைட் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பேசிக்ஸ் பிடி டிஃபிஷியன்சி வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் இம்யூனாலஜிக்கலி மீடியேட்டட் ரியாக்ஷன் விச் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த தெரப்பெட்டிக் எஃபெக்ட். தெரப்பெட்டிக் எஃபெக்டில் வந்து ரிலேட் ஆகாது. ஏன்னா தெரப்பெட்டிக் எஃபெக்டில் வந்து ரிலேட்டட் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் the drug is mediated at the region to induce the antibody formation வந்து induce பண்ணுது. The subsequence is exposure to the drug. It may result allergic reaction. Allergic reaction is mainly on the target organ. டார்கெட் ஆர்கனில் வந்து ஒரு அலர்ஜி காஸ் பண்ணுது. இது இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதுக்கப்புறம்
ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட், பிளட் வெசல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அலர்ஜிக்கு வந்து காஸ் பண்ணுது. இது வந்து ஆன்டிபாடி டு த இன்டியூஸ் த ஆன்டிஜன் இஸ் இன்டியூசஸ் டு த ஆன்டிபாடி சப்சிக்வன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு த ட்ரக் இஸ் மே த ரிசல்ட் ஆஃப் த அலர்ஜி. நம்ம அப்படி அலர்ஜி வந்து இது பண்ணுது அப்படி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா டைப் சி. டைப் சி இஸ் அ கண்டினியூஸ். இந்த டைப் சி இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஆர் க்ரோனிக். சி இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஆர் க்ரோனிக் ரியாக்ஷன்ஸ். இது வந்து இஸ் அக்கர் டு த ப்ரொலாங் ட்ரக். ப்ரொலாங் ட்ரக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ட்ரக் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா போத் டோசேஜ் அண்ட் டியூரேஷன் இந்த ட்ரக் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் தீஸ் ஏரியாவில் வந்து இது பண்ணுது. அதுக்கு வந்து குளோரம்குயினன், அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரோகுயினன், அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரோகுயினின் வந்து ரெட்டினோபதியை வந்து காஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் வந்து குஷிங் சிண்ட்ரோம், அனால்ஜெசிக் நெஃப்ரோபதி இதுக்காச்சும் வந்து ட்ரக் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம், க்ரோனிக்காக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏரியா வந்து காசு ஆகுது. நாள்பட்ட நாளில் வந்து ட்ரக்கை வந்து ரொம்ப நாள் டியூரேஷனாகவும் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க. டோசேஜ் வந்து டோசேஜ் இந்த டியூரேஷன் வந்து ப்ரொலாங் ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டைப் சி ஏரியர் வந்து வரும். அந்த டைப் சி ஏரியர் வந்து குளோரம்குயின் இது வந்து ரெட்டினோபதி வந்து காஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் குஷிங் சிண்ட்ரோம் ரெட்டினோபதி வந்து காஸ் பண்ணுது. குஷிங் சிண்ட்ரோம் ரெட்டினோபதி வந்து காஸ் பண்ணுது. இப்போ வந்து குஷிங் சிண்ட்ரோம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். குஷிங் சிண்ட்ரோமில் வந்து என்னென்னா குஷிங் சிண்ட்ரோம் அண்ட் அனர்ஜெசிக் நெஃப்ரோபதி டைப் டி இஸ் அ டிலே. அதாவது ஒரு ட்ரக் லாங் ஆஃப்டர் ஸ்டாப்பிங் த ட்ரக், அதை ரொம்ப நாள் கழிச்சிட்டு திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சிட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் அங்கே போகிற ஒரு வருஷமாகவே ஆயிடுது. அப்போது நம்மளுக்கு வந்து லுக்கீமியா காஸ் பண்ணுது. இஸ் ட்ரீட் டு த ஹெட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாட்ஜிகின் லுக்கீமியா அப்படின்னு டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் வந்து ஹாட்ஜிகின் லுக்கீமியா டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் வந்து இது காஸ் பண்ணுது அப்படி சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அக்கர் எ லாங் ஸ்டாப்பிங் ட்ரீட்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆஃப்டர் த இயர் வந்து லுக்கீமியா வந்து காஸ் பண்ணுது. த ஃபாலோவிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹாட்ஜிகின் லுக்கீமியா டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்டாக வந்து இருக்குது. டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட்னால் என்னது? ப்ரெக்னென்சி உமன் சடனாக வந்து ட்ரக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ண ப்ரெக்னென்சி உமன் காசிங் இது டி வந்து டிலே. மெயின்லி வந்து டெரட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து டிலேக்கு வந்து லுக்கீமியா எதனால் வருது? இதுக்கப்புறம் வந்து ஹச்ஓடி கின் லுக்கீமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் டைப் இ எண்ட் ஆஃப் யூசஸ். தீஸ் எஃபெக்ட் இஸ் டியூரிங் தி சடன் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ட்ரக். ஒரு சடனாக வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சடன் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ட்ரக் ஆஃப்டர் எ ப்ரொலாங் யூசஸ். சடன் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ட்ரக் சடனாக வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் ப்ரொலாங் யூசஸ்க்கு அப்புறம் சடனாக டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்யூட் அட்ரினல் இன்சஃபிஷியன்சி ஆஃப்டர் சடன் புஷிங் குளுக்கோகார்டிகைட். அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சைனா ஆஃப்டர் சடன் வித்ட்ராவல் ஆஃப் அட்டினோலால் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த வித்ட்ராவல் சிண்ட்ரோம் டு ஓபிஐட் அண்ட் during the absorbance of the categorized by
இ அதுக்கப்புறம் ஏடிஆர் வந்து வர சான்ஸ், வித்ட்ராவல் சிண்ட்ரோம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கார்டிகாய்டு அஞ்சைனா கார்டிகாய்டு குளுக்கோகார்டிகாய்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபார்மகோவிலேஜஸ். ட்ரக் அலர்ஜி அப்படின்னா வந்து சம் ட்ரக், ஒரு சில ட்ரக் வந்து இன்டியூசஸ் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். இட் கேன் த ரேஞ்ச் இஸ் மிட்லைன் இச்சிங், மிட்லைன் இச்சிங் அட். அதுக்கப்புறம் வந்து அனஃபிளாக்சிஸ் தே ஆர் இன்டியூஸ்டு அட் போத் டைப் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். 2 டைப் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்து போத் டைப் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்து காஸ் பண்ணுது. அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படிலாம் காஸ் பண்ணுறாங்க, இது வந்து ஹியூமரல் அண்ட் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. தீஸ் ஆர் த மெக்னீஷியம் இஸ் இன்வால்விங் இன் த டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3. Mechanism is involved type 1, type 2, type 3. The is a humoral. Type 4 is a cell mediated immunity வந்து இருக்குது. Type 1 hyper sensitivity வந்து வரக்கூடியது. ட்ரக் அலர்ஜிக்கில் வந்து இந்த addition of the reaction anaphylaxis வர சான்சஸ் இருக்குது. தே ஆர் இன்க்ளூடட் போத் த டைப் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன், ஹியூமரல் அண்ட் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. த மெக்கானிசம் இஸ் 2 டைப், 4 டைப்ஸாக இருக்குது. இதில் வந்து டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3 இஸ் ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி. டைப் 4 இஸ் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். டைப் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனில் வந்து டைப் 1 இஸ் அனஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அனஃபிலாக்டிக் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த ட்ரக் இஸ் இன்டியூசஸ் டு த ஐஜிஇ சிந்தசைஸ் வந்து நடக்குது, ஆன்டிபாடி வந்து நடக்குது. திஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ் டு த மாஸ்டர் செல். These are fixed to the master cell. Master cell fix ஆகுது. These fixed to the master cell and are unsequenced exposure of the antigen to antibody complex is degranulation of the mast cell as releases to the mediator of the infections like histamine, leukotriene, அப்புறம் வந்து ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின், பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர். பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர். பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டர் ஃபேக்டர் வந்து கான்ஸ்ட் பண்ணுது. இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பெனிசிலின் கொடுக்கலாம். பெனிசிலின் வந்து அலர்ஜிக், ட்ரக் அலர்ஜிக்கில் வந்து பெனிசிலின் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டைப் 2 இஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சைட்டோலைட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன், சைட்டோலைட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏசிஐடி தானே. These drug to the binder to the protein, to the antigen and induces to the formation of antibody. The antigen and antibody complexes activate the complement system. As a result, in the cytolytic causes thrombocytopenia, அதுக்கப்புறம் A granulocytosis, அதுக்கப்புறம் A plastic anemia. Thrombocytopenia, A granulocytosis, A plastic anemia. For example, அதுக்கப்புறம் வந்து கார்பமazepine, அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பெனிட்டோன் சல்ஃபோனமைடு இருக்குது. அண்ட் ஃபினைல் பியூட்டோசோன் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு இருக்குது.
These are mismatched to the blood transaction reaction like cystolytic reactions are complex inactivation, antigen-antibody complex activation to the complement system as a result to the cytolytic thrombocytopenia, agranulocytosis, aplastic anemia இந்த வர சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மசிஃபின், அதுக்கப்புறம் ஃபெனிட்டோனின் வந்து போட்டுக்கலாம். ஃபெனிட்டோனின் வந்து டைப் டூக்கு வந்து PHENYTONIN. ஃபெனிட்டோனின் வந்து சல்ஃபோனமைடு. Penetrant and sulfonamide. Type 3 is அதுக்கப்புறம் வந்து RES reactions. RES reaction, the antigen is binded to the circulation. Antigen is binded to the circulation of a complex or deposited to the vessel wall where initiated to the identify response as the result. அதுக்கப்புறம் வந்து vascularity as rashes, fever. அதுக்கப்புறம் வந்து angina. அதுக்கப்புறம் ரேஷஸ், ஃபீவர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வரும் அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனில். அதுக்கப்புறம் சீரம் சிக்னஸ் ஸ்கேர்பே ஃபீவராக வரும். அதுக்கப்புறம் சிக்னஸில் வந்து ஃபீவர், அதுக்கப்புறம் ஆர்த்ரைட்டிஸ், நெஃப்ரோசிஸ், அதுக்கப்புறம் நெஃப்ரைட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் எடிமா, ஸ்கின் ரேஷஸ். பெனிசிலின், சல்ஃபோனமைடு, ஃபெனிடாக்சின், these are streptococcus and heparin. These are used to the serum sicknessல வந்து வரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டீவ் ஜான் syndrome is characterized by bolus erythema multiform is particularly in the mucous membrane of fever, the mucous muscle, the toxic epidermal neurolysis. These are the most serious form of drug allergy and glucocutaneous reaction that can be the fatal. And அதுக்கப்புறம் வந்து அமினோபெனிசிலின், அதுக்கப்புறம் வந்து சல்ஃபோனமைடு. அமினோபெனிசிலின், சல்ஃபோனமைடு, சல்ஃபோன், ஃபெனிட்டின் பார்பிடரேட், ஃபீனோபென்சோயிட், phenylbutazone. These are associated with the SJS and 10. Both SJS and 10 is involved in the mucocutaneous manifestation. But it extends to the involvement of greater to the 10. Type 2, type 4 is a delay hypersensitivity reaction. This type of the reaction is mediated to the T lymphocyte and macrophage. In the macrophage, T lymphocyte and macrophage, the antigen is reactive with the receptor. Antigen வந்து receptor-ஓட react ஆகுது. Antigen is reacted with the receptor T lymphocyte which are produced lymphokinase which are produced to the lymphokinase. Lymphokinase leads to the local allergic effect. Local allergic effect on the T lymphocyte வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம். IgE is reacting to the receptor T lymphocyte which is produced to the leukokinase is affected to the local allergic reaction. These are the content dermatitis, and drug is handling to the penicillin. Penicillin is located. The prevention of the allergic reaction the allergic reaction is an important history of the drug allergy. If such history is present, the drug will chemically and related to the drug is should be avoided. The drug which is known as causes allergy like penicillin, cephalosporin, and sensitivity to the skin. The test should be skin test. The sensitivity skin test should be before the administration of full therapeutic drug வந்து கொடுக்க முன்னாடி ஒரு sensitivity
ஸ்கின் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரக் லைட் காசஸ் வந்து அலர்ஜி வந்து பெனிசிலின் சல்ஃபனாமைடு. அதுக்கப்புறம் வந்து அது சல்ஃபா ட்ரக்கு. அதுக்கப்புறம் சாலிசிலேட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து கியூனலோன். அதுக்கப்புறம் வந்து செஃபலோஸ்போரின். அதுக்கப்புறம் ரேடியோ கான்ட்ராஸ்டில் வந்து கியூனலோன். அதுக்கப்புறம் ரேடியோ கான்ட்ராஸ்ட் வித் அயோடின். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆந்த்ரேஷியான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ஆந்த்ரேஷியான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ட்ரக் டாலரன்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த டீசென்சிட்டைசேஷனாக வந்து ஹைப்போசென்சிட்டைசேஷன் சொல்கிறாங்க. இஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட். டீசென்சிட்டைசேஷன் சொல்கிறாங்க. டீசென்சிட்டைசேஷன் சொல்கிறாங்க. இஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் த சம் ட்ரக் லைக் பெனிசிலின் ஜி when there are no many alternative available. அதாவது எந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அவைலபிள். To start with a very small dosage of the drug is given rapidly. A short interval and desensitization of the dosage is gradually increasing in the patient get desensitization வந்து வர சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து desensitization சான்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரக் டாலரன்ஸில் வந்து டீசென்சிடைசேஷன் ஹைப்போசென்சிடைசேஷன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ட்ரக் வந்து ஸ்மால் டோசேஜ் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் கிவன் ரேப்பிட்லி. ஸ்மால் இன்டர்வல் இஸ் determining gradually is increasing to the patient get desensitized. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரக்கில் வந்து ட்ரக் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரக் இன்டாலரன்ஸில் இஸ் எபிலிட்டி ஆஃப் எ பர்சன். ட்ரக் இன்டாலரன்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு எபிலிட்டி ஆஃப் எ பர்சன் to tolerate the drug therapeutic process. Unpredictable. It's unpredictable. It's a quantitative or qualitative. The quantitative intolerance is the patient show exaggerate response. அதுக்கப்புறம் வந்து குவான்டிட்டினா எக்ஸாகரேட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் டு ஈவன் ஸ்மால் டோசேஜ் ஆஃப் த ட்ரக்ல கூட அதுக்கப்புறம் எக்ஸாகரேட்டட் இது வந்து கொடுப்பாங்க, ரியாக்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க. அப்போது வந்து என்னென்னா வெஸ்டிபுலர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்டர் ஏ சிங்கிள் டோசேஜ் ஆஃப். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் கொடுக்கையில் வந்து இது மேபி வித் பேஷண்ட். அதுக்கப்புறம் த இன்டாலரன்ஸ் வந்து நடக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சம் பேஷண்ட் வந்து தகுது என்னது வெஸ்டிபுலர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் இன்டாலரன்ஸ் குட் பி ஆல்சோ குவாலிட்டேட்டிவாக இருக்குது. ஐடோசின்க்ரேசி அண்ட் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரியாக்ஷன். அது வந்து எவ்வளோ டோசேஜ் வந்து இருக்குது அதை சொல்கிறது. ஹைட்ரோசின்க்ரேசி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்ரோஜெனிக் ட்ரக்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு ட்ரக் இன்டியூஸ்டு டிசீஸ் தான் வந்து ஃபிசிஷியன் இன்டியூஸ்டு டிசீஸ் அண்ட் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் withdrawal of after the drug is withdrawn the toxic effect and persisted. அதுக்கப்புறம் வந்து toxic effect or persisted. ஐசோனியாசைடு இன்டியூஸ்டு ஹெப்பாட்டிட்டிஸ். ஐசோனியாசைடு வந்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுது.
ஐசோனியாசிட் வந்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுது. ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் குளோரம்குயினின் வந்து ரெட்டினோபதி வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் ரெட்டினோபதி இன்டியூஸ் பண்ணுது. அதாவது குறிப்பிட்ட ட்ரக் வந்து அதிகமாக கொடுக்கையில் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்டஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரம் குயினான் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் ட்ரக் இஸ் இன்டியூஸ்டு பார்க்கின்சோனிசம் வந்து குளோரோமைசின் கொடுக்கையில் பார்க்கின்சோனிசம் வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாலோ ஹாலோபெரினால் கொடுக்கையிலையும் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீனோதாலினைடா ஆஃப்டர் ஃபீனோ அதுக்கப்புறம் தாலிசிமைட் அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டாக்ளோ அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீமு அதுக்கப்புறம் மெட்டாக்ளோ induced ionized into hepatitis குளோரம்குயினான் induced ரெட்டினோபதி வந்து காஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கின்சோனிசம் வந்து என்னது காஸ் பண்ணுதுன்னா குளோரோமைசின் வந்து பார்க்கின்சோனிசத்தை வந்து காஸ் பண்ணுது. குளோரோமைசின் மெட்டாகாலைன் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி ட்ரக். ட்ரக் தட் சென்சிடைஸ்டு டு த ஸ்கின் டு சன்லைட் யூவி ரே ஃப்ரம் த சன். ஒரு ட்ரக் வந்து கொடுக்கல ஒரு ஸ்கின்ல வந்து ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நடக்குதுன்னா நம்மளோட வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி ட்ரக் என்னென்னா ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி ட்ரக்னா என்னென்ன ட்ரக்லாம் இருக்குன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கில் வந்து டெட்ராசைக்ளின் வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி ட்ரக் தான். டெட்ராசைக்ளின் வந்து ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி ட்ரக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோசென்சிட்டிவ் ட்ரக் வந்து குளோரோஃபோமைசின் குளோரோமைசினில் வந்து ஃபோட்டோசென்சிட்டிவ் ட்ரக் வந்து டெட்ராசைக்ளின் அண்ட் குளோரோமைசின். அதுக்கப்புறம் ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டு த பிஹேவியர் அந்த மூட். ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் வந்து சம் ட்ரக் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டு த பிஹேவியர் மூட். ஒரு சில ட்ரக் வந்து பிஹேவியர் மூட் அண்ட் அன்யூஸ்டு டு அப்டைன்டு டு த ப்ரெடிக்டபிள் எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்காது. அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டட்லி யூசஸ் ஆஃப் த ட்ரக் ஆஸ் அ ரிசல்ட் இஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் செவரல் வேர்ட்ஸில் ட்ரக் அப்யூசஸ் அடிக்ஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டிபெண்டன்ஸ். இட் இஸ் யூஸ்டு டு த கன்ஃபியூசிங் சம் dependent state is அதுக்கப்புறம் வந்து compulsive uses of the drug. This is the side of the knowledge of the risk is associated with the uses. It is also to referred a drug addiction. It is also
referred to as drug addiction. Drug addiction வந்து ரெஃபர் பண்ணுது. It is also referred to drug addiction. Drug addiction வந்து ரெஃபர் பண்ணுது. Dependence should be அதுக்கப்புறம் வந்து physical is dependence. Physiologic dependence is compulsive drug scenes. Compulsive drug scenes. These are the categorized to smoking. Categorized to the smoking. அதுக்கப்புறம் வந்து smoking in the physical state. These are the withdrawal of the drug is produces to the adverse symptoms. அதுக்கப்புறம் the body is undergo the physical changes is adapted itself. Is continuous presence of the drug in the body, continuous presence of the drug in the body, and stopping the drug, the syndrome கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. withdrawal symptoms கூட வர சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து withdrawal symptom வந்து சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால், ஓபியாய்டு, பார்பிடரைடு இதெல்லாம் வந்து ட்ரக் டிபெண்டன்ஸாக வந்து இருக்குது. ஆல்கஹால், ஓபியாய்டு, பார்பிடரைடு வந்து ட்ரக் டிபெண்டன்ஸாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டெரட்டோஜெனிசிட்டி is the ability of the drug to causes fatal abnormality when the administration to the அப்புறம் வந்து ப்ரெக்னென்சி மூலியமாக தான் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. டெரட்டோஸ்னால் வந்து மான்ஸ்டர் இஸ் a sedative thalidomide during the early pregnancy. வந்து இது வந்து வருது. Teratogenic, a drug is given to in the primary, it may cause to the placenta and produce a various dangerous effect. வந்து வருது. various dangerous effect வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டைம், அதாவது ஒரு சில ட்ரக் வந்து 16 days ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து could be absorbed. There should be absorption வந்து நடக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் we get 2 to 8 weeks வந்து these are produces to the short abnormalities வந்து produce ஆகுது. abnormalities வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தேர்ட் ஸ்டெமஸ்டரில் வந்து ஆஃப்டர் எ க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். ஆஃப்டர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. எப்போ க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் வந்து எப்போ தேர்ட் ஸ்டெமஸ்டரில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. 2 to 8 வீக்கில் வந்து அப்நார்மலிட்டிஸ் இதாகுது. 16 வீக்கில் வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது. எக்ஸாம்பிள் டெட்ராசைக்ளின் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து இருக்குது. இதுக்கும் டெட்ராசைக்ளின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து குளோரோமைசின் டெட்ராசைக்ளின் அது வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷனில் இப்போ வந்து எல்லோ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் த டூத் வந்து எல்லோ டிஸ்கலரேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக்கல் டிட்டர்மினேஷன் அவைலபிலிட்டியாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா தீஸ் ஆர் த கான்சிக்வன்ஸில் வந்து இந்த ஃபேட்டெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கார்சினோஜெனிசிட்டி therefore the general அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ட்ரக் இட் ஷுட் பி அவாய்ட் த ப்ரெக்னன்சி. ஜென்ரல் ட்ரக் வந்து ப்ரெக்னன்சி சைடில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும். இந்த ப்ரெக்னன்சி ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர்லாம் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் த டைப் ஆஃப் malfunction dependence of the drug. Malfunction dependence of the tetracycline. It is used to the disformation of the teeth. அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் த டீத். அதுக்கப்புறம் வந்து வேல்வ் ரிலேட்டட்
காசஸ் டு த அதுக்கப்புறம் வந்து சிப்னா சிப்னா பிஃபிடா அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பீனா பிஃபிடா a drug is categorized based on the teratogenic potential as the uses இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து கார்சினோஜெனட்டிக் மியூட்டாஜெனசிட்டின்னு இருக்குது. சம் ட்ரக் கேன் காசஸ் கேன்சர், அதுக்கப்புறம் கேன்சர் வந்து காஸ் பண்ணுது அண்ட் ஜெனட்டிக் அப்நார்மலிட்டிஸ் பண்ணுது. இந்த ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக் தேர்ஃபோர் இது கார்சினோஜெனிக்காக வந்து வருது. ஒரு சில ட்ரக் வந்து கார்சினோஜெனிக் வந்து காஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ், அது ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் சம் ஹார்மோன்ஸும் வந்து கார்சினோஜெனிக் ட்ரக்காக வந்து இருக்குது. ஆர்கன் டாக்ஸிசிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா a drug can causes to the toxicity in the various நிறைய இடத்துல வந்து டாக்ஸிசிட்டி வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. a drug causes toxicity in the various-ல வந்து நிறைய இது வந்து காஸ் பண்ணுது. அப்புறம் நிறைய இது வந்து காஸ் பண்ணுது. அதில் வந்து என்னென்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெப்படோடாக்சிசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. ஹெப்படோடாக்சிசிட்டி லிவர், அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் இஸ் த மேஜர் ஆர்கன் ஆஃப் த ட்ரக். லிவர் இஸ் த மேஜர் ஆர்கன் ஆஃப் த ட்ரக். Major organ of the drug is metabolized. Most of the drug is metabolized by the drug is induced to the hepatolytic in the various problem is associated with the 10% of all hepatitis. These are the common. 10% of the causesல வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் தான் வந்து இதாகுது. the common causes of the acute hepatic failure இருக்குது. அதுக்கப்புறம் hepatotoxicity is a treatment of the result metabolized to the drug. These are turned to increasing in the plasma concentration. Further worsening the treatment of toxicity. A drug is induced to the hepatotoxicity could be the dose dependence. Hepatotoxicity could be the dose dependence. ட்ரக் டிபெண்டன்ஸில் வந்து ஹெப்படோசெல்லுலர் லைக் மெட்டபாலைஸ்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசிட்டமால் ஜெனரேட்டட், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசிட்டமால் கூட நம்ம பாடியில் வந்து இதாகுது. பேராசிட்டமால் கூட நம்ம பாடியில் வந்து இதாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் ரேடியல் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து detoxified by glutathione conjugation. A large doses glutathione stored at the அதுக்கப்புறம் வந்து deplaced toxic metabolite get accumulated a load of liver cell injury. Toxic dosage of the paracetamol. அதுக்கப்புறம் வந்து hepatic failure வந்து நடக்குது. hepatic failure. Hepatotoxicity is ionized paracetamol வந்து hepatotoxicity-யாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் டோசேஜ் டிபெண்டில் வந்து என்னென்னா நான் டோசேஜ் டிபெண்ட் ஹெப்படோசெல்லுலர் டேமேஜ் வந்து நடக்குது. ஹெப்படோசெல்லுலர் டேமேஜ் வந்து நடக்குது. அதில் ட்ரக்கு வந்து ஹாலோத்தின் அயனைஸ்டு NSAIDs, இதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் பூட்டோல், ஆன்டி எபிலெட்டிக்ஸ் லைக் அதுக்கப்புறம் வந்து valproic acid, அதுக்கப்புறம் வந்து phenytoin may occur. Drug is causes to the increasing the toxicity, which is not dosage or is releases to the iodine reaction.
ஃபேட்டி லிவர் ஆல்கஹால் தீஸ் ஆர் த ட்ரக் இஸ் அ குளுக்கோகார்டிகேட். அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டத்தலின் இஸ் பார்பிட்டரேட். Chronic activation of the hepatic. ஃபேட்டி லிவர் வந்து குளுக்கோகார்டிகேட். க்ரோனிக் ஆக்டிவேஷன் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ்க்கு வந்து அயனைஸ்டு பேராசிட்டமால் அதில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அயனைஸ்டுன்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அது கண்டு போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கொலைட்டிஸ், absorption of the reaction. These are built to the liver. It may be the result of the jaundice. Jaundice may be seen following uses of estrogen. அதுக்கப்புறம் வந்து steroid, anabolic steroid, rifampicin, a large term chloride maybe leads to the chloroestrin hepatitis. இந்த ஹெப்படோசெல்லுலரில் வந்து எரித்ரோமைசின், அதுக்கப்புறம் வந்து கார்பமேசபின் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ரைசஸ் லிவர் என்சைம் ஜாண்டிஸ், ஹெப்படோமெகாலி, வாமிட்டிங் வந்து பேராசிட்டமாலில் வந்து ஹெப்பாட்டிக் நெக்ரோசிஸ் வரும். ரிஃபாம்ஃபிசினில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்டரிக் ஜூஸஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அயனைஸில் வந்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் வரும். ஆல்கஹாலில் வந்து சிரோசிஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ஃபேக்டர்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் த ஹெப்படோடாக்சிசிட்டியில் வந்து ஏஜ் வந்து இன்ஃபேண்ட் எல்டர்லிக்கு வந்து பேஷண்ட் பார்த்து போடணும். ஜெண்டர் உமன் ப்ரெக்னன்சி உமன் பார்த்து போடணும். எரித்ரோமைசின்லாம் வந்து ப்ரெக்னன்சி உமனுக்கு போடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஜெனட்டிக் அண்ட் ரேர் வேரியேஷன் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் மாடிஃபைட் டு த ட்ரக். திஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரிஸ்க் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் இன்டியூசஸ் டு த ஹெப்படோடாக்சிசிட்டிக்கு வந்து ஹெப்படோடாக்சிசிட்டி வந்து இது பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா for example people could be for fast accumulator. These are the slow of the accumulator. These are the ion based on the genetic inheritance. These are slow to the acetylator is depending upon the better ion and the hepatotoxicity is related to it. The dosage duration is using the high the doses a large use of the risk at the hepatotoxicity in the liver and the pre-existing of the liver disease in the patient who have suffering liver diseases like affected to the hepatotoxicity drug வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து liver நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிகாஷன் ட்ரக் இட் இஸ் நோன் அஸ் த ஹெப்படோடாக்சிசிட்டி ஷுட் பி கேர்ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் லோயஸ்ட் எஃபெக்டிவ் டோசேஜாக வந்து the lowest effective drug should be used. அப்புறம் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ or more hepatic drug should be avoided. அதுக்கப்புறம் வந்து லோவஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ட்ரக் வந்து கொஞ்சமாக கொடுத்து பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஹெப்படோடாக்சிசிட்டி வந்து காம்பினேஷன் டூ ஆர் மோர் ஹெப்படோடாக்சிசிட்டி
So, more reported toxicity and